Hi students, good morning all of you. Today I want to discuss about a new synthetic reaction, that is RCM metathesis. RCM metathesis అంటే రింగ్ క్లోజర్ మెటాథసిస్. రింగ్ క్లోజర్ మెటాథసిస్. అసలు మెటాథసిస్ అంటే ఏంటి? మెటాథసిస్ అంటే ఒక డెఫినేషన్ ఉంది నాన్న. ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ బిట్వీన్ టూ కాంపౌండ్స్ ఇన్ విచ్ parts of each are interchanged to form two new compounds. Suppose for example, ఇక్కడ మీరు గమనించిన this is one of the compound, this is another compound, these are the two compounds. So here the parts of these two compounds are interchanged to give a two new compounds. So such type of chemical reactions are called as metathesis. ఇలాంటి వాటిని ఏమని పిలుస్తారంటే మెటాథసిస్ అంటారు. ఇక్కడ మనకి రింగ్ క్లోజర్ మెటాథసిస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్, మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి రియాక్షన్. రింగ్ క్లోజర్ మెటాథసిస్, ఆర్సియం ఆల్కిన్ మెటాథసిస్, ఆర్సియం ఓల్ఫిన్ మెటాథసిస్. యాక్చువల్లీ ద రింగ్ క్లోజర్ metathesis is widely used olefin metathesis in organic chemistry for the synthesis of various unsaturated rings. So this RCM olefin metathesis involves the synthesis of various unsaturated rings via the intramolecular metathesis of two terminal alkenes. So it is also involves intramolecular metathesis of two terminal alkenes which form the cycloalkene and a volatile ethylene. So actually this are the final products of RCM olefin metathesis are cycloalkene and ethylene. Once again I repeat, the ring closure metathesis is a widely used olefin metathesis in organic chemistry for the synthesis of various unsaturated rings via the intramolecular metathesis of two terminal alkenes which forms the cycloalkene and volatile ethylene. Actually these reactions are catalyzed by transition metal complexes. These reactions are catalyzed by transition metal complexes. Usually Grubbs catalysts are used in the RCM olefin metathesis, and these reactions proceeds through the metallocyclobutane intermediates. It is very important note that the mechanism of this reaction proceed through a metallocyclobutane intermediate, and this method involves the synthesis of cycloalkanes of ring sizes are between 5 to 7 atoms. So by using this RCM olefin metathesis we can synthesize the cycloalkanes having the ring sizes between 5 to 7 atoms. అంటే normally Grubbs catalysts are used in this RCM olefin metathesis. Already we discussed about the Grubbs catalysts. Grubbs catalysts are transition metal carbon complexes. So these Grubbs catalysts are used as catalysts in this RCM olefin metathesis. ఇక తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కనుక వింటే ఒకసారి కనుక చూస్తే అంత్య ఆల్కాడైన్లు అనేటువంటివి పరివర్తన లోహ సంశ్లిష్ట ఉత్ప్రేరకాల సమక్షంలో, పరివర్తన లోహ సంశ్లిష్ట ఉత్ప్రేరకాలు అంటే ఏంటి? గ్రబ్స్ ఉత్ప్రేరకాలు. ఈ అంత్య ఆల్కాడైన్లు పరివర్తన లోహ సంశ్లిష్ట ఉత్ప్రేరకాల సమక్షంలో అన్వంతర మెటాథసిస్ చర్యకు లోనయి
అంతిమంగా వలయ ఆల్కీన్లను ఏర్పరుస్తాయి. ఈ చర్యనే ఆర్సిఎం అంటే రింగ్ క్లోజర్ మెటాసిస్, రింగ్ క్లోజర్ ఆల్కీన్ మెటాసిస్ అంటారు. ఈ చర్యల్లో ఉపోత్పన్నంగా ఇథిలీన్ ఏర్పడతాడు. ఇథిలీన్ బాష్ప వోలటైల్ అన్నమాట. ఇది అంటే త్వరగా బాష్పంగా మారిపోయేటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ చర్యలో ఏంటంటే మెయిన్గా మెటలో వలయబ్యూటేన్ అనేటువంటిది మధ్యస్థ పదార్థంగా ఏర్పడుతుంది. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఈ చర్యలో మెటలో వలయబ్యూటేన్ అనేటువంటిది మధ్యస్థ పదార్థంగా ఏర్పడుతుంది. ఇది మనం చర్య విధానంలో మీకు నేను వివరిస్తాను, మెటలో వలయబ్యూటేన్ ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది అనేది. తర్వాత ఈ గ్రబ్స్ ఉత్ప్రేరకాలు అంటే మనం చెప్పుకున్నాం, అంటే పరివర్తన లోహ కార్బిన్ సంశ్లిష్టాలు అన్నమాట. ఈ వీటిని ఆల్కిన్ మెటాసిస్ చర్యలో ఉపయోగిస్తారు. ఈ ఆర్సిఎం ఆల్కిన్ మెటాసిస్ చర్య ద్వారా 5 నుంచి 7 పరమాణువులు ఉన్నటువంటి వలయ ఆల్కిన్ తయారు చేయొచ్చు. ఆర్సిఎం ఆల్కిన్ మెటాసిస్ చర్య ద్వారా 5 నుంచి 7 పరమాణువులు ఉన్నటువంటి వలయ ఆల్కిన్లు మనం తయారు చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మీరు చూడండి, ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కనుక తీసుకుంటే ఇది ఒక ఆల్కాడెయిన్ అండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ప్లేస్లో ఆల్కీన్ ఉంది, ఈనుంది. 7 ప్లేస్లో కూడా ఈనుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? 1,7 ఆక్టాడెయిన్ అని పిలవచ్చు. ఈ 1,7 ఆక్టాడెయిన్ని మనం ఒక మెటల్ కెటలిస్ట్ సమక్షంలో గనక దీన్ని ఈ డెయిన్ అనేటువంటిది మెటల్ కెటలిస్ట్ సమక్షంలో, ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎ మెటల్ కెటలిస్ట్, ఇట్ అండర్గో మెటాథసిస్ అనమాట. అది మెటాథసిస్ అంటే ఫస్ట్ చెప్పాను 2 కాంపౌండ్స్. ఇక్కడ 2 కాంపౌండ్స్ అంటే 2 డబుల్ బాండ్స్ అనమాట, 2 ఈన్స్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకి 2 యాటమ్స్ కానీ 2 గ్రూప్స్ కానీ ఇంటర్చేంజ్ అయ్యి మనకి 2 న్యూ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. కాబట్టి డైన్స్ ఆల్కాడెయిన్స్ అండర్గో ఆర్సిఎం ఓల్ఫిన్ మెటాసిస్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మెటల్ కెటలిస్ట్ టు ఫార్మ్ సైక్లో ఆల్కీన్ అండ్ ఇథిలీన్. ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్ 1,7 ఆక్టాడెయిన్. ఈ 1,7 ఆక్టాడెయిన్ అనేటువంటిది మెటల్ కెటలిస్ట్ సమక్షంలో మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ మెటాసిస్కు లోనయ్యి మనకి సైక్లోహెక్సీన్, ఇథిలీన్ అనేటువంటి ప్రొడక్ట్స్ను ఏర్పరుస్తుంది. యాక్చువల్గా ఆల్ ద స్టెప్స్ ఇన్ దిస్ మెకానిజం ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి రివర్సిబుల్. ఈ చర్య యొక్క చర్యా విధానంలో అన్ని దశలు కూడా ద్విగత చర్యలే, రివర్సిబుల్ అనమాట. ద మెకానిజం ఆఫ్ దిస్ రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్స్ ద 2+2 cycloaddition followed by 2+2 cycloreversal until to get the final product. So the mechanism of this reaction involves the cycloaddition and also cycloreversion. cycloaddition చర్యలో పాల్గొంటాయి, cycloreversion చర్యలు కూడా జరుగుతాయి. ఈ చర్య యొక్క చర్య విధానంలో ఉత్ప్రేరకంతో మన ఆల్కాడెయిన్ అనేటువంటిది 2+2 వలయ సంకలన చర్యలో పాల్గొంటుంది. తదుపరి వలయ విలోపన చర్యలో కూడా పాల్గొంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈచ్ డబుల్ బాండ్ ఆఫ్ ఆల్కాడెయిన్ ఇన్వాల్వ్స్ in 2+2 cycloaddition and 2+2 cycloreversion in this mechanism with metal catalyst. ఆల్కాడెయిన్లో ఉన్నటువంటి 2 ద్విబంధాలు ఉత్ప్రేరకంతో 2+2 వలయ సంకలన చర్యలో పాల్గొంటాయి. అదేవిధంగా 2+2 వలయ విచ్ఛేదన లేదా వలయ విలోపన చర్యలో కూడా పాల్గొంటాయి. ఇక్కడ మనకి మెకానిజాన్ని చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఈ చర్య యొక్క చర్యా విధానం అనేటువంటిది సైక్లిక్ పాత్వేలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి మళ్ళీ తిరిగి ఏంటంటే మెటల్ క్యాటలిస్ట్ ఫామ్ అవుద్ది. ఆ మెటల్ క్యాటలిస్ట్ మళ్ళీ మన చర్యని మళ్ళీ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ జరుగుద్ది అనమాట. కాబట్టి మన సైంటిస్టులు ఏం చేశారండి, ఈ చర్యకి ద బెస్ట్ మెకానిజంగా సైక్లిక్ పాత్ మెకానిజంను ప్రపోజ్ చేశారు. ఆ వలయ పదమార్గాన్ని సూచించారు. ఆ వలయ పదమార్గంలో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుందో చూడండి, క్యాటలిస్ట్. దిస్ ఈజ్ ద క్యాటలిస్ట్, మెటల్ క్యాటలిస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రబ్స్ క్యాటలిస్ట్. ఇక్కడ ఈ క్యాటలిస్ట్తో ఫస్ట్ ఏం జరుగుద్దంటే మన డైన్ అనేటువంటి వాడు ఈ క్యాటలిస్ట్లో ఉన్నటువంటి
డబల్ బాండ్తో 2+2 సైక్లోహెడ్రోన్లో పాల్గొంటాడు. 2+2 సైక్లోహెడ్రోన్లో పాల్గొంటే ఇది డబల్ బాండ్. జాగ్రత్తగా వినండి. ఈ డబల్ బాండ్ క్యాటలిస్ట్ యొక్క డబల్ బాండ్తో 2+2 సైక్లోహెడ్రోన్లో పాల్గొని మనకి ఒక సైక్లోబ్యూటేన్ రింగ్, ఇక్కడ చూపించినట్టుగా సైక్లోబ్యూటేన్ రింగ్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. దీన్నే మనం ఏం పిలుస్తారంటే మెటలో సైక్లోబ్యూటేన్ ఇంటర్మీడియట్ అంటారు. ఈ మెటలో సైక్లోబ్యూటేన్ ఇంటర్మీడియట్ ఏంటంటే సెకండ్ స్టెప్లో ఏమవుతుందంటే మనకి 2+2 సైక్లో రివర్షన్ చర్యలో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. రివర్షన్ చర్యలో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు మనకి స్టెప్ 2లో ఏంటంటే ఇథిలిన్ బయటికి పోతుంది. బయటికి పోయి ఆల్కైలిడిన్ అనేటువంటి ఒక ఉత్పన్నం ఏర్పడుతుంది. ఆల్కైలిడిన్ ఉత్పన్నం. ఇప్పుడు ఆల్కైలిడిన్ ఉత్పన్నంలో మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఆల్కాడైన్ యొక్క డబుల్ బాండ్ మన మెటల్తో లింక్ అయి ఉంటుంది. ఆల్కైలిడిన్ ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ మనకి ఆల్కైలిడిన్ ఈ ప్రోడక్ట్లో ఈ డబుల్ బాండు, అదేవిధంగా ఆల్కాడైన్ యొక్క రెండవ డబుల్ బాండు మళ్ళీ 2+2 సైక్లోహెడ్రోన్లో పాల్గొంటాయి. సైక్లోహెడ్రోన్లో పాల్గొని మళ్ళీ మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే మనకి మెటలో సైక్లోబ్యూటేన్ ఏర్పడుతుంది. ఒక బైసైక్లిక్ కాంపౌండ్ ఏర్పడుతుంది. ఇది బైసైక్లిక్ కాంపౌండ్. ఇది మెటలో సైక్లోబ్యూటేన్. ఇది ఒక ఫ్యూజ్డ్ రింగ్ ఏర్పడుతుంది. ఇది మళ్ళీ ఈ విధంగా ఏర్పడినటువంటి ఈ ఫ్యూజ్డ్ బైసైక్లిక్ కాంపౌండ్ మెటలో సైక్లోబ్యూటేన్ కంటైనింగ్ ఫ్యూజ్డ్ కాంపౌండ్ అనమాట. బైసైక్లిక్ కాంపౌండ్. దిస్ బైసైక్లిక్ కాంపౌండ్ అండర్గో 2+2 సైక్లో రివర్షన్. 2+2 సైక్లో రివర్షన్లో పాల్గొని ఏమవుతుందంటే మనకు అంతిమంగా ఆల్కీన్ అనేది ఏర్పడుద్ది. సైక్లో ఎగ్జిన్ ఏర్పడుద్ది. ఇక్కడ ఈ చర్యలో సైక్లో ఎగ్జిన్తో పాటుగా మళ్ళీ మన క్యాటలిస్ట్ అనేటువంటిది రీఫామ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఈ క్యాటలిస్ట్ మళ్ళీ రియాక్టెంట్తో చర్య జరిగి ఈ సైక్లిక్ పాత్ అనేటువంటిది మొత్తం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, catalyst undergo 2+2 cycloaddition with the one of the double bond of the alkadine and forming a metallocyclobutane intermediate. This metallocyclobutane intermediate undergo cycloreversion and ethylene loss of ethylene takes place in step 2 and to form alkylidine product. This alkylidine product further undergo 2+2 cycloaddition. This 2+2, this is the step 3. So in this step 3, 2+2 cycloaddition takes place to form a bicyclic compound, metallobicyclic compound. This is metallobicyclic compound. This metallobicyclic compound undergo 2+2 cycloreversion to form the cyclohexene and the catalyst. This catalyst further react with diene, and this total reaction takes place again and again. So that's why the scientists proposed a cyclic pathway for this mechanism of this reaction. So dear students, this is the RCM olefin metathesis. Please listen carefully 2 or 3 times. While listening, you have to make notes. Then only you got effective knowledge. Otherwise, you did not got effective learning, effective knowledge. Please follow my suggestion. And while you learn, you have to write a notes, make points with your pen. So please trust me and follow my suggestion. Thank you one and all.